فما صنعت قال فما صنعت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا شعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين ولا حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه ولكن حدثنا عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى عليه السلام يا ربي أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنه من أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فقال الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يكن من المشركين ولم يشركوا بالله شيئا. طيب. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال هم الذين لا يسترقون ولا يبتغون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. طيب ما شاء الله بارك الله فيك. Satu lagi. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أمني لم أكن في الصلاة ولكني نذرت. قال فما صنعت قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا شعبي. قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال لا رؤية إلا من عين أو حمة. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فقال الناس فلعلهم الذين ثم نهض فدخل
فخاض الناس في أولئك ثم نهض فدخل منزله فقال بعده فقال ثم نهض فدخل منزله فقال بعده فخاض الناس في أولئك فخاض الناس في فخاض الناس فخاض الناس فخاض الناس في أولئك فقال الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذاكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين يستبقون ولا يفترون هم الذين لا يستبقون ولا يفترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه قال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. طيب jazakallahu khair. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, dari hadis ini ya, dari Kitab Tauhid bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Ya, sekarang kita di hadis yang terakhir, hadis yang panjang ini. Jadi yang menjadi syahid ya, yang menjadi inti dalam pembahasan di akhir hadis ya, humul ladina la yastarqun, mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yaktawun, tidak minta dikai, akan dijelaskan sebentar, wala yatatayyarun, dan mereka tidak bertatayur, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Iya. Kepada Rabb mereka bertawakal. Maka di situ dari syahid pembahasan yang berkaitan dengan bab ini tentang hakikat dari tauhid ya. Tapi kita baca. Qala syarih hafizahullah taala tarajimur rijal alwaridatu asma'ahum fil hadits. Baik. Biografi ya, para rawi yang disebutkan nama-namanya dalam hadis ini. Jadi ada beberapa nama yang disebutnya. Ada Husain bin Abdurrahman, ada Sa'id bin Jubair, ya. Ada Imam Sya'bi, ada Buraidah Ibnu Abbas dan semisalnya. Baik. Husainun huwa Husain ibn Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Mata sanata sadis wa 30 wa mi'ah. Beliau wafat di tahun 136 Hijriah dan dia berumur sekitar 93 tahun. Ini Husain bin Abdurrahman. Dia dari tabi'ut tabi'in. Ya, jadi sahabat, muridnya sahabat namanya tabi'in. Muridnya tabi'in namanya apa? Tabi'ut tabi'in. Ya, jadi Husain bin Abdurrahman ini adalah tabi'ut tabi'in. Baik, Sa'id ibn Jubair huwa al-imamul faqih. Min ajillati ashabi ibn Abbasin qatalahu al-Hajjaj sanata khams wa tis'in walam yukmili al-khamsin. Beliau adalah imam ahli fikih dari murid Ibnu Abbas yang sangat menonjol. Ya. Beliau dibunuh oleh Hajjaj, maksudnya Hajjaj bin Yusuf, ya. Dan beliau itu dibunuhnya pada tahun 95 Hijriah dan umur beliau tidak mencapai 50 tahun. Artinya kurang dari 50 tahun.
Ini Sa'id bin Jubair ya, disebutkan di sini Imamul Faqih. Baik, ada 7 ahli fikih di kota Madinah. Ini masyhur ya dalam buku-buku apa namanya, buku-buku hadis. 7 itu Ubaidullah, Urwah, siapa lagi? Urwah, Qasim, Baik, kita urut ya. Terkumpul dalam 2 bait syair. Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah. Faqul hum Ubaidullah, Urwatu, Qasimun, Sa'idun, Abu Bakrin, Sulaimanu kharijah. Ini lautan ilmu ya. 7 dikenal dengan 7 ahli fikih di kota Madinah. Taib. Mereka adalah Ubaidullah, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Kemudian Urwah, Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam. Qasim, ya kalau tidak salah ingat, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Ya. Sa'idun, Sa'id ini Sa'id bin Jubair yang disebutkan di rawi di sini ya. Baik. Urwatu Qasimun, Ubaidullah, Urwatu Qasimun, Sa'idun, Abu Bakrin. Kemudian Sulaiman, maksudnya Sulaiman bin Yasar. Kemudian Kharijah, maksudnya Kharijah bin Zaid. Berapa semua itu? 7 ya? Cocok ya? Ubaidullah, Urwah, Qasim, Abu Bakrin, Sa'id, Sulaiman, Kharijah. Baik. Hah? Sa'id bukan Sa'id bin Jubair. Baik, nanti dicek lagi ya. Intinya itu apa namanya, masyhur ya di buku-buku hadis tentang 7 ahli fikih di kota Madinah. Baik, Asy-Sya'biyu ismuhu Amir ibnu Syarahil Al-Hamdaniyu wulida fi khilafati Umar. Sya'bi namanya Amir ibn Syarahil, imam terkenal juga. Ya, Al-Hamdani, lahir pada masa Umar, maksudnya pemerintahan Umar. Dan beliau dari min thiqatit tabi'in, orang-orang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Baik. Buraidah bidhammi awalihi wa fathi thanihi, di dhamma awalnya bu ya, dan di fathah keduanya, maksudnya ra-nya, Buraidah, yaitu Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami, sahabiyun syahir. Ini sahabatnya, Buraidah Ibnul Husayb, wafat pada tahun 63 Hijriah. Taib. Ibnu Abbasin huwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'a lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Fakana kadzalika wa mata bit Taif. Ya. Ibnu Abbas dia adalah sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anak paman, maksudnya apa? Sepupu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Ibnu Abbas, dengan doa apa? Ya Allah, fakihkanlah dia dalam agama, ya. Dan
ajarilah dia ilmu ta'wil, maksudnya ilmu tafsir. Ya, sehingga beliau ya salah seorang pemuka sahabat, ya. Ulamanya para sahabat. Taib. Dan beliau orang yang menonjol berilmu dalam ilmu tafsir. Makanya dikatakan di sini fakana kadzalik, maka dia pun seperti itu keadaannya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat di Taif pada tahun 68 Hijriah. Kemudian Ukasha, ya, Ukasha itu bisa ditasydid, bisa tidak, bisa Ukasha, bisa juga Ukasha. Taib. Huwa Ukasha ibn Mihsan ibn Hursan al-Asadiyu. Itu namanya, ya. Kana minas sabiqina ila Islam. Beliau adalah orang termasuk dari sahabat yang awal-awal masuk Islam. Hajara wa syahida badran wa qatala fiha. Ya, beliau ikut perang Badar dan berperang padanya. Fastashhada fi qitalir riddati ma'a Khalid ibn Walid. Beliau pun mati syahid di peperangan riddah, maksudnya peperangan melawan orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Ya, bersama Khalid ibn Walid pada tahun 12 Hijriah. Itu selesai. Kemudian Asy-Syarih menjelaskan, ya, kata per kata dalam hadis. Al-Kaukabu, kaukab itu artinya an-najmu. Ya, apa najm? Bintang. Baik. Inqadda ay saqata minhu asy-syahabu. Ya. Jatuh darinya salah satu dari syahab. Syahab itu maksudnya salah satu panah bintang, ya. Ya, jadi inqadda ada bintang yang jatuh. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran di antara hikmahnya, di antara tujuannya kenapa ada biasa bintang jatuh sebagai apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar para syaitan yang mencuri berita dari langit. Ya, atau juga apa lagi? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Ya, bintang itu dia adalah alamat. Orang dahulu dia menjadikannya sebagai petunjuk arah. Ya, ketika mereka melakukan perjalanan di malam hari. Apalagi fungsi satunya? Baik, zinatal lis-sama. Perhiasan langit. Baik, al-barihatu, apa artinya al-barihah? Ya aqrabu lailatin madat. Malam yang terdekat yang telah lewat. Paham, ya? Kalau barihah, kalau kita bahasakan ringkas maksudnya semalam. Di sini jelaskan malam yang paling dekat yang telah lewat. Ya, berarti kalau bahasa kita apa? Tadi malam, ya. Yuqalu qabla zawal ra'aitul laila. Dikatakan kalau sebelum matahari tergelincir dikatakan saya melihat malam. Itu penggunaan. Wa ba'da zawal, ketika matahari tergelincir dikatakan ra'aitul barihah. Jadi laila sama barihah itu sama-sama diartikan apa? Malam. Ya, kapan digunakan laila, kapan digunakan barihah? Nah, di sini ilmunya. Ya, dikatakan, ya, kalau sebelum matahari tergelincir dikatakan saya melihat ra'aitul laila, melihat malam. Berarti ya, misalnya dari apa? Dari pagi misalnya jam 10, pokoknya sebelum duhur, sebelum matahari tergelincir. Nah, jelas, ya? Itu dikatakan apa? Kalau kita melihat sesuatu semalam kita katakan ra'aitul laila. Tapi kalau misalnya sekarang, ini kan matahari sudah apa? Tergelincir, sudah lewat. Maka dikatakan apa? Ra'aitul barihah. Paham penggunaannya ini? Jelas, ya? Jadi dua. Sebelum tergelincir al-laila. Setelah tergelincir namanya apa? Al-barihah. Baik. Ludiktu. Baik. Tersengat, ya. Ai ladaqtuhu aqrab. Aqrab kalajengking. Walladagu al-las'u.
Apa itu al-las'u? Ay asabathu bisummiha. Ya, terkena racunnya. Jadi tersengat maksudnya terkena racun dari kalajengking itu. Taib. Irtaqo itu, apa makna irtaqo itu? Ay talabtu mayyarqini. Iya, saya meminta agar saya diruqyah. Warruqyatu qiraatul Qur'an wal ad'iyatu syar'iyyah 'alal musabi bimaradin wa nahwi. Ya, ruqyah itu definisi ruqyah. Ruqyah itu adalah bacaan Al-Qur'an dan doa-doa yang disyariatkan terhadap orang yang ditimpa penyakit dan yang semisalnya. Taib. Ma hamalaka ala dzalik? Apa maksudnya? Apa yang membawamu menjadi seperti itu? Apa maksudnya itu? Ai ma hujjatuka ala jawazi dzalik? Apa alasanmu? Apa dalilmu tentang pembolehan hal tersebut? Taib. La ruqyata illa min ainin. Ya, apa itu al-ain? Isabatul aini ghairahu bi ainihi. Perhatikan, ini penyakit ain ya. Jadi katakan di sini al-ain isabatul ain ghairahu bi ainihi. Seorang menimpakan penyakit ya kepada orang lain melalui pandangan matanya. Paham ya? Dan Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu benar adanya. Ya, maksudnya ya, kalau ada orang atau pandangan mata yang hasad, sekedar dia tatap sesuatu, bisa jadi sesuatu itu menjadi apa? Menjadi terkena penyakit. Ya, menjadi misalnya kayak melihat apa ya? Antum misalnya punya jam tangan ya, punya jam tangan mahal. Ya, ada orang dia pandang terus, ya. Boleh jadi pandangannya itu membawa ain penyakit. Dengan sebab itu jam itu bisa rusak. Jelas ya. Makanya di Arab sana itu kalau ada hal-hal yang indah kelihatan, ya selalu ditulis di situ Subhanallah, ya. Allahu Akbar, supaya ketika orang melihatnya langsung dia apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia tatap terus. Ya, bukan dia tatap terus, tapi dia apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, itu terjadi ya banyak. Ada orang hasad dengan kita, dia apa namanya? Dia terus tatap kita, itu hati-hati. Ya. Taib. Itu ain. Jadi di sini dikatakan penyakit ain adalah isabatul ain ghairahu bi ainihi. Ya. Seorang menimpakan penyakit kepada orang lain melalui pandangan matanya. Al-huma, kemudian auhumatin, al-huma itu sumul aqrab wa syabhuha. Racunnya apa namanya tadi? Kalajengking dan yang semisal dengannya. Ular, kalajengking, pokoknya semua dari apa namanya serangga-serangga ya. Manintaha ila ma sami. Iya. Dalam hadis dikatakan qad ahsana manintaha ila ma sami. Ai akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Yaitu beramal terhadap apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Ini berbeda dengan orang yang beramal sesuatu di atas kejahilan atau dia melakukan sesuatu tanpa dengan ilmu. Uridat alayyal umam. Uridat artinya dinampakkan. Qila kana dzalika lailatal Isra, ay arahu Allahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Baik. Dikatakan diperlihatkan kepadaku umat-umat, maksudnya ini hal ini terjadi ya di Lailatul Isra. Di perjalanan apa? Isra. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada nabinya gambaran-gambaran umat apabila datang pada hari kiamat. Paham ya? Baik. Ar-rahtu. Apa itu rahat? Al-jama'atu dunal asyrati. Ya, sekelompok manusia tapi berjumlah kurang dari 10. Dunal asyara maksudnya di bawah 10. Ya. Laisa ma'ahu ahad, ay lam yattabi'hu min qaumihi ahad. Jadi tidak ada seorang pun bersamanya, maksudnya tidak ada satupun
dari kaumnya yang beriman, yang mengikutinya. Ini di antara nabi, ya pada hari kiamat ada yang datang dalam keadaan tidak punya apa? Pengikut. Tapi itu bukan menunjukkan dia gagal ya dalam dakwahnya. Taib. Sawadun azim. Ashkhasun kathira. Jadi hitam, azim sangat besar, kelihatan dari jauh, maksudnya itu manusia yang sangat banyak. Saking banyaknya sampai dibahasakan ya apa? Sawadun azim. Taib. Fadhanantu annahum ummati ay li kathratihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum. Saya menyangka mereka adalah umatku, kata Nabi, ya, karena banyaknya mereka dan kelihatan dari jauh, maka tidak terbedakan. Ya, tidak tidak jelas pada pandangan mereka. Musa bin Imran kalimur Rahman, ini jelas. Wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihi min Bani Israel. Kaum maksudnya pengikutnya, ya, dari kalangan Bani Israel. Bila hisabin wala adab. Ay la yuhasabuna wa la yu'adzabuna qabla dukhulihimul jannata li tahqiqihimut tauhid. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maksudnya mereka tidak diperhitungkan. Jadi maklum ya, dalam buku-buku akidah akan ada nanti yaumul hisab, hari pembalasan. Ternyata di antara umat Nabi Muhammad SAW ada yang tidak dihisab dan tidak pula diazab, langsung masuk surga. Ya, kenapa seperti itu? Ini mereka adalah orang-orang yang mentahqiq dari tauhidnya. Masih ingat ya makna apa? Tahqiq. Jadi kita langsung bilang tahqiq. Ya, enggak usah diterjemah lagi. Kita sudah paham. Tsumma nahadha fadakhala manzilah. Nahadha di situ maksudnya qoma. Ya, jadi setelah Nabi SAW mengkhabarkan tentang keutamaan ini, ya, taib, Nabi pun berdiri, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Fakhadhan nasu fi ulai. Maka manusia pun memperbincangkan tentang masalah ini. Makanya dikatakan di sini ay tabahatal hadiruna wa khalafu fi haula is-sab'ina bi ayyi amalin nalu hadhihi darajah fa innahum lam yanaluha illa bi amalin fama huwa. Ya, mereka saling bahith maksudnya mencari tahu. Ya, waqtalafu, mereka berselisih, ya, tentang siapa mereka itu yang 70.000 itu. Bi ayyi amalin, dengan amalan apa mereka mendapatkan dari derajat itu. Ya. Sesungguhnya mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan amalan. Maka siapakah dia? Baik, maka fa akhbaruhu dzakaru Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil murad biha ulai sab'in. Ya, maka mereka mempertanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka berselisih tentang siapa mereka itu 70.000. Ternyata ini sifat-sifatnya. La yastarkun, wa la yaktawun, wa la yatatayyarun, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4. La yatlubuna may yarqihim istighna'an 'anin nas. Mereka tidak meminta untuk diruqyah karena tidak merasa cukup, tidak merasa perlu dari manusia. Ya, makanya ada pembahasan ya tentang orang yang minta diruqyah. Jadi asalnya ruqyah itu hal yang disyariatkan. Ya, hal yang disyariatkan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa, ya. Ruqyah itu sepanjang ruqyah itu tidak ada kesyirikan di dalamnya. Ini menunjukkan apa? Bolehnya. Yang dibahas di sini yatlubun, minta untuk diruqyah. Beda ya antara meruqyah dengan apa? Minta diruqyah. Paham tidak ini? Iya. Kenapa ada hal yang tidak dibolehkan kalau minta diruqyah? Karena itu bentuk mengurangi ketawakkalan. Bentuk mengurangi dari apa? Ketawakkalan. Anggaplah misalnya kita kan bisa meruqyah diri kita sendiri. Kenapa minta kepada orang lain? Iya kan? Kenapa dilarang meminta untuk diruqyah? Supaya orang yang diruqyah tersebut tidak bersandar kepada orang yang meruqyahnya. Ya. Makanya di akhir dikatakan apa?
hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ya. Hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Ya. Dan ruqyah itu hal yang disyariatkan, ya. Hal yang disyariatkan. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Di hadis yang panjang ya. Jadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW, para sahabat ya pernah minta dijamu di sebuah qabilah. Tapi orang yang berada di desa itu tidak mau menjamu sahabat ini. Ya, maka tiba-tiba dari pembesar desa itu, dari pembesar kabilahnya, dia tersengat, dia terkena penyakit. Ya, maka mereka ini mendatangi para sahabat Nabi SAW supaya diruqyah. Ya, maka para sahabat sebelum meruqyah mereka minta persyaratan. Ya, minta seekor kambing begitu, lalu mereka ruqyah. Ya, setelah kejadian itu, ya mereka mendatangi Nabi SAW menanyakan tentang hal itu, apakah boleh? Ya, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukan. Ya, dan Nabi mengatakan, ya jangan lupa ikutkan saya dalam pembagian tersebut. Maksudnya pembagian hadiah yang dia dapatkan dari kabilah itu, ya. Taib. Itu ruqyah. Ya, misalnya minta diruqyah itu, misalnya ada orang sakit. Dia tanya, minta tolong, saya ingin diruqyah. Nah, itu namanya apa? Minta diruqyah. Jelas ya? Itu hal yang tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Mengurangi tawakal. Makanya dikatakan di sini istighna'an anin nas. Mereka tidak minta diruqyah ya karena merasa cukup. Merasa tidak istighna, itu merasa tidak perlu dari manusia. Taib. Wala yaktawun. La yas'aluna ghairahum ayyakwiyahum bin nar. Mereka tidak meminta orang lain untuk dikai dengan api. Kai itu artinya pengobatan api. Ya, orang-orang terdahulu, ya, kalau ada sakit atau gatal begitu di kulitnya, ya, dia bakar besi sampai merah, kemudian dia tempelkan di kulitnya. Itu kai namanya. Ya, pengobatan dengan cara apa? Kai. Pengobatan dengan cara api. Nah, ini asalnya memang dari asalnya tidak dibolehkan ya. Taib, ini ada pembahasan. Taib. Kemudian wala yatatayyarun. Tatayyur dari kata ta'ir, burung ya. Di sini katakan la yatasha'amuna bituyuri wa nahwiha. Mereka tidak tasya'um. Tasya'um itu anggapan sial. Ya, menganggap sial sesuatu. Ya. Dengan burung dan yang semisalnya. Ini ada banyak terjadi di kalangan masyarakat. Jadi tatoyur itu kalau orang-orang jahiliyah dahulu, jadi kalau misalnya anggaplah mereka ingin melakukan safar perjalanan, diambil burung, ya, dia lepaskan. Ya. Kalau terbang ke kanan, oh bagus perjalanan hari ini, karena terbang ke kanan. Maksudnya kan kanan itu hal yang hal yang baik. Tapi kalau terbang ke kiri, hati-hati, ada bahaya yang akan menimpa. Paham ya? Nah, itu asal makna tatoyur. Dan bukan hanya bukan hanya burung saja. Segala hal yang dianggap sial, apakah menggunakan burung atau apa, yang jelas hal yang mengarah ke sana itu hal yang tidak dibolehkan. Namanya tatoyur. Jelas ya? Kalau kita kan sekarang biasa, jangan menikah di hari apa biasa? Hari Selasa ya? Masya Allah. Ya, hari Selasa tidak boleh. Itu bentuk dari apa?
tatayur. Kata mereka ada bahaya. Ya, di kampung antum bagaimana? Tidak ada yang begitu? Hah? Ada cicak juga? Itu bentuk ya dalam hadis sama. Di sini dikatakan tatayur karena itu yang terjadi di masa jahiliyah. Yatasha'amu la yatasha'amuna bituyur. Mereka tidak menganggap sial dari melalui burung-burung dan yang semisalnya. Baik, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb-nya mereka bertawakal. Ini ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi, menyandarkan segala urusan mereka hanya kepada Allah, la ala ghairihi, tidak kepada selainnya. Wa yufawwiduna umurahum ilaihi, mereka menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu tawakal. Sudah lewat di pembahasan salah satu usul. Apa definisi tawakal kemarin? Sidqul i'timadi ala Allah. Terus jujurnya, ya, bersandarnya seseorang itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia wakilkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentunya dengan apa? Menempuh sebab. Tentunya dengan menempuh sebab. Baik. Kemudian sabaqaka biha Ukasha, ai ila ihrazi hadhihi sifat atau sabaqaka bisu'al. Ukasha telah mendahului, maksudnya kepada kepemilikan dari sifat ini. Sifat apa maksudnya? Masuk surga ya dengan 70.000. Ya. Atau dia mendahuluimu dengan bertanya. Karena Ukasha yang paling pertama bertanya, meminta ya kepada Nabi SAW agar didoakan. Baik, sebelum kita baca al-ma'na al-ijmali lil hadits, baik, di sini jelas ya dalam hadis tentang keutamaan orang-orang yang mentahqiq tauhidnya. Jadi kesimpulannya, tahqiqut tauhid itu ya terkadang ya perkara-perkara yang makruh atau sekalipun perkara-perkara yang mubah ya asalnya boleh, dia tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir ya bermasalah pada tauhidnya. Jelas ya? Bermasalah pada tauhidnya. Itu bentuk dari tahqiqut tauhid ya. Baik tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini di dalam hadis, karena tidak disebutkan di syarah. Ya, jadi dikatakan mereka masuk surga. Hadhihi ummatuka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab. Dan bersama umatmu itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, pertanyaannya, apakah hanya 70.000 itu saja? Tidak ada yang lain? Ya, ada riwayat yang menjelaskan ya bahwa 70.000 ini ya, 70.000 ini setiap dari 1.000 orang akan memanggil 70.000 orang lagi. Berapa jumlahnya semua itu kalau dihitung? Jadi 70.000. Setiap dari 1.000 akan memanggil berapa? 70.000 orang lagi. Jelas ya? Jadi artinya penyebutan 70.000 di situ bukan pembatasan. Ya. Bukan pembatasan. Siapa yang bisa hitung itu? Ya, nanti dihitung ya. Baik. Jadi kelipatan 1.000 ada 70.000.
Sementara yang akan disebutkan dalam hadis ini 70.000 orang. Ya, silakan hitung sendiri, saya tidak tahu. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Yasifu lana Husain. Coba dibaca. Siapa yang baca? Saya baca dulu sedikit. Yasifu lana Husain ibn Abdurrahman hiwaran ya. Darun fi majlisi Sa'id ibn Jubair bimunasabati inqidadi kawkabin fil lail. فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعله كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته وأنه بسبب إصابة حصلت له فانتقل البحث إلى السؤال عما صنع حيال تلك الإصابة فأخبر أنه عالجها بالرقية فسأله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسألوا أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقها. Baik. Jadi di sini Husain bin Abdurrahman telah mensifatkan kepada kita ya hiwar, percakapan ya, pembicaraan yang terjadi di majelisnya Sa'id bin Jubair. Di awal-awal hadis ya, kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal bariha. Ini di majelisnya siapa? Sa'id bin Jubair. Ya, memperbincangkan ya tentang bintang yang jatuh pada malam hari. Maka Husain pun mengkhabarkan kepada mereka bahwasanya dirinya melihat jatuhnya bintang itu. Karena di waktu tersebut beliau tidak tidur, dia tidak tidur. Iya. Illa annahu khafa, hanya saja dia khawatir. Disangka para hadirun menyangka bahwasanya dia tidaklah melihat bintang kecuali dalam keadaan dia sholat. Jadi dia sampaikan kan, Husain bin Abdurrahman, ya saya melihat bintang bukan karena saya bangun sholat malam, bukan. Tapi karena saya tersengat kalajengking. Ini khawatir ya, jangan sampai hadirun yang berada di majelisnya Sa'id bin Jubair menyangka, oh Masya Allah ini Husain bin Abdurrahman melihat tadi malam bintang jatuh, ya mungkin karena dia rajin bangun sholat malam. Maka supaya orang tidak menyangka seperti itu, dia langsung sebutkan. Ya. Fa'arada ayat fa'an nafsihi. Ya. Husain bin Abdurrahman pun ingin menolak terhadap dirinya sangkaan orang-orang bahwasanya dia beribadah. Ya. Ya, dia ingin menolak sangkaan orang bahwasanya dia tidaklah melakukan ibadah. Ka'adati salafi hirsihim ala ikhlas. Ini kebiasaan para as-salaf ya, bagaimana mereka semangat di dalam keikhlasan. Ya, jadi dia tutupi segala hal yang disangka oleh orang kepada perkara kebaikan padahal dia tidak melakukannya. Ya. Baik. Bisa dipahami ya? Fa akhbara bisababil haqiqi, maka dia pun mengkhabarkan tentang hakikat yang terjadi yang menyebabkan dia terbangun, bahwasanya sebabnya karena dia terkena penyakit. Ya, terkena sengatan. Maka pembicaraan pun berpindah ya menjadi perbincangan dari apa-apa yang dia lakukan berupa mengobati dari hal yang dia tertimpa padanya berupa penyakit. Fa akhbara annahu alajaha birruqyah. Maka dia pun mengkhabarkan
Siapa dia di sini? Masih Husain bin Abdurrahman. Kalau dia mengobatinya dengan ruqyah, maka Sa'id pun dia bertanya kepadanya tentang dalil syar'i atas apa yang dia lakukan. Iya, maka Husain bin Abdurrahman pun menyebutkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bolehnya dari apa? Ruqyah. Fasawwabahu fi amalihi bid dalil. Maka Sa'id pun membenarkan dari perbuatannya itu dengan dalil. Kemudian Sa'id menyebutkan, "Tsumma dzakara lahu halatan." Kemudian Sa'id bin Jubair menyebutkan kepada Husain bin Abdurrahman sebuah keadaan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Apa itu? Wahiyat tarakki ila kamalit tauhid bitarkil umuril makruhati ma'al hajati ilaiha. Yaitu meninggalkan ya keadaan-keadaan tertentu ya untuk mendapatkan meninggalkan keadaan yang lebih tinggi untuk menuju kepada kesempurnaan tauhid dengan meninggalkan perkara-perkara yang dibenci, makruh, ma'al hajat ilaiha, padahal dia perlu terhadapnya. Kenapa dia tinggalkan? Tawakkulan 'ala Allahi, karena bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaannya orang-orang yang 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan mereka bahwa mereka meninggalkan ruqyah, meninggalkan kai. Ya, kenapa mereka tinggalkan yang seperti ini semua? Tahqiqan lit tauhid. Ya, sebagai bentuk tahqiq terhadap tauhidnya. Wa ya'khuduna bis-sababil aqwa, mereka mengambil sebab yang terkuat, yaitu bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka tidak meminta sesuatu dari ruqyah atau yang lebih dari itu kepada orang lain, kepada siapapun dari orang lain. Baik. Jelas ya, ini makna secara global dalam hadis. Intinya itu yang menjadi titik pembahasan adalah apa? Humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena itu semuanya dilarang sebagai bentuk apa? Tahqiqan lit tauhid. Baik. Walaupun sebagian dari perkara itu asalnya boleh-boleh saja ya. Asalnya boleh-boleh saja. Seperti yang kita sebutkan tadi tentang masalah ruqyah. Ya, ruqyah boleh saja. Tapi minta diruqyah oleh orang lain kita tinggalkan, itu sebagai bentuk apa? Tahqiq dari tauhid kita. Supaya kita itu tidak bersandar kepada orang lain, tapi hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, panjang ya. Baik, munasabatul hadits lil bab. Anna fihi syai'an min bayani ma'na tahqiqit tauhid wa thawabi dzalika indallahi ta'ala. Ya, kesesuaian hadis dengan bab ini bahwa pada hadis tersebut terdapat penjelasan makna tahqiq tauhid dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentahqiq tauhidnya. Baik, Iqra. Azlan. Sudah baca? Sudah. Siapa? Erwin, sudah. Ghazali. Baik, pelajaran yang pertama dari hadis, keutamaan para ulama salaf. Bahwasanya apa yang mereka lihat dari tanda-tanda yang ada di langit, ya mereka tidak menganggapnya sebagai suatu kebiasaan. Bahkan mereka mengetahui itu adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hendak ya Ilyas, dari sisi mana ini? Antum sudah hafal hadisnya, dari sisi mana ini dipetik? Para salaf dahulu ketika ada kejadian-kejadian yang terjadi di langit, mereka tidak menganggapnya itu hal yang biasa-biasa, tapi mereka mengambil pelajaran, tahu itu tanda dari tanda-tanda keagungan Allah. Karena apa? Langsung saja, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Taib, bintang yang apa? Bintang jatuh ya. Taib.
Ats-tsaniyah. الثانية حفظ السلف على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. Taib. Yang kedua dari pelajaran hadis, semangat para ulama salaf untuk ikhlas dan kuatnya penjauhan diri mereka dari riya. Fadli, dari sisi mana? Dari sisi mana ini? Semangat mereka para ulama untuk menjaga dirinya di atas keikhlasan dan kuatnya menjauhkan diri mereka dari riya. Rafli. Baik, barakallahu fiik. Jadi tadi Husain bin Abdurrahman mengatakan saya tidak sholat di malam itu melihat bintang, tapi saya sedang apa? Tersengat. Ini kan lagi di majelisnya siapa? Said bin Jubair. Jangan sampai para hadirin menyangka dia sedang sholat. Kenapa bisa melihat bintang jatuh di malam hari? Jelas ya? Dari situ. Baik. Baik. Pelajaran yang ketiga dalam hadis, minta hujjah alasan atas kebenaran madhab, maksudnya atas kebenaran perbuatannya dan perhatian, inayah, perhatian para ulama salaf dengan dalil. Dari sisi mana, Mas Lan? Taib. Qad ahsana man intaha ila ma sami. Sungguh telah berbuat baik orangnya apa? Melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia dengar. Maksudnya sesuai dengan dalil. Rabi'ah. Taib. Ini masih kaitannya dengan tadi. Yang keempat, disyariatkannya berhenti ya di atas dalil. Maksudnya melakukan amalan sesuai dengan apa? Dalil. Ya. Wa anna man amila bima balaghahu, dan bahwasanya siapa yang melakukan sesuatu sesuai yang sampai kepadanya maka itulah yang terbaik. Ya, makanya kata Ibnu Mas'ud apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, mengikut saja, jangan membuat perkara baru. Itu sudah cukup bagi kalian. Al-khamisah. Taib. Tablighu al-ilm, ya, penyampaian ilmu dengan lemah lembut dan hikmah. Ini diambil dari mana? Yasrib. Iya, haddatsana Ibnu Abbas. Taib. Ini dengan kelembutan dan hikmah. Taib. As-sadis. Ya, perhatikan ya. Ibahatur ruqyah, bolehnya ruqyah. Yang bermasalah kalau apa? Minta di ruqyah. Taib. Terus. Bisyai'in masyru'in. Taib. Irsyad artinya anjuran bagi orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada hal yang lebih baik dari itu. Iya. Apa maksudnya ini? Siapa yang bisa jawab? Anjuran, ya, orang yang mengambil sesuatu yang disyariatkan menuju kepada hal yang lebih baik. Petikan dari mana ini? Hah? Siapa? Coba yang lain. Hah? Iya. Jadi pendalilannya itu dia tidak minta diruqyah. Jadi apa namanya? Sesuatu yang asalnya dibolehkan, dia lebih memilih kepada hal yang apa? Yang lebih afdal, yaitu apa? Tawakal. Ya, tawakal. Baik. Terus ats-tsaminah.
Taib, keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana diperlihatkan kepadanya umat-umat. Taib, terus. Taib, annal anbiya'a mutafawituna fi adadi anbiya'ihim atba'ihim. Bahwasanya para nabi itu berjenjang-jenjang dalam berbeda-beda ya dalam jumlah pengikut mereka. Ini jelas. Jadi di antara mereka ada yang pengikutnya kurang dari 10, ada yang 2, 3, ada yang tidak ada dan seterusnya. Taib. Al-Asyirah. Taib, ini pelajaran besar, bantahan kepada orang-orang yang berhujjah berdalil dengan mayoritas kebanyakan. Ya, dari banyaknya pengikut itu bukan dalil kalau dia berada di atas kebenaran. Wa za'ama, dan dia menyangka bahwasanya kebenaran ya itu hanya terbatas pada mereka saja. Jelas ya, terbatas pada mereka. Jadi bantahan kepada orang yang berhujjah dengan melihat kebanyakan orang mengikuti. Nah, ini kebanyakan orang sekarang seperti itu. Oh, itu terlalu banyak, apa istilahnya itu? Kalau di media, followernya ya. Iya. Atau di YouTube. Ini banyak apanya namanya? Saya tidak tahu sebutkan ya. Itu bukan ukuran ya. Bukan ukuran kebenaran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang mencocoki dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Taib, yang ke-11. Taib, yang wajib adalah mengikuti kebenaran walaupun orang-orangnya sedikit. Terus. Taib, keutamaan Nabi Musa dan pengikutnya. Terus. Taib, Masya Allah. Keutamaan umat ini, yaitu umat Islam, bahwasanya mereka adalah umat yang paling banyak. Iya, umat yang paling banyak mengikuti Nabi SAW. Terus. Taib, yang ke-14, fadilatu tahqiqi tauhidi wa thawabihi. Keutamaan orang-orang yang mentahqiq tauhidnya dan pahalanya. Pahalanya jelas ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Terus. Taib, bolehnya munadhar. Munadhar itu apa? Bahasa kasarnya berdebat ya, memperbincangkan ya ilmu dan membahasnya pada nas-nas syariat untuk mengambil faedah dan menampakkan al-haq. Ya, boleh saja ya. Taib, dari si mana ini? Nah, fakhadhan nasu fi ulaik. Manusia pun memperbincangkan tentang siapa mereka itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 16. Taib, umku ilmi salaf, kedalaman ilmu as-salaf. Karena mereka mengetahui, karena pengetahuan mereka bahwa apa yang disebutkan dalam hadis tidak akan diperoleh dari kedudukan, dari manzilah itu kecuali dengan beramal. Apa maksudnya ini? Wahyu, apa maksudnya? Kedalaman ilmu as-salaf, karena mereka mengetahui bahwa apa yang disebutkan dalam hadis ya tentang mereka tidak akan mendapatkan dari keutamaan ini, manzilah ini kecuali dengan beramal. Apa maksudnya?
Yudin. Wahyudi Yudin. Nanti Ahmadan lagi, depannya 2. Ahmad. Apa maksudnya itu? Dari sisi mana diambil? Coba antum menerangkan. Kedalaman ilmu para as-salaf. Kenapa dikatakan dalam ilmunya? Mereka mengetahui bahwasanya ya, orang-orang yang disebutkan dalam hadis tidak akan mendapatkan keutamaan itu kecuali dengan amalan. Ahmad Bakhtiar. Karena para sahabat mengetahui bahwa kehidupan tersebut didapat dengan sebuah amalan. Yang mana? Di dalam hadis Ustaz, Tentang apa? ketika para sahabat Apa ganjarannya? Mereka tidak mendapatkan kedudukan itu. Kedudukan apa? masuk surga Ustaz, Masuk surga tanpa hisab dan azab. tanpa adab. Itu orang-orang yang masuk surga, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu tidak diperoleh kecuali harus dengan apa? Amalan. Jadi harus apa? Amalan. Jelas ya? Bukan sekedar berpangku tangan menunggu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bukan. Jelas ya? Tapi apa? Harus dengan amalan. Baik, 17. Taib, semangat para ulama salaf dalam kebaikan wal munafasah, berlomba-lomba di dalam melakukan amalan soleh. 18. Taib, meninggalkan ruqyah dan kai itu bentuk dari tahqiqut tauhid. Terus talabud du'ai minal fadil, ya, meminta doa dari orang yang lebih utama fi hayatihi, dalam kehidupannya. Yang mana ini? Taib. Masya Allah. Jadi Ukasha minta kepada Nabi SAW agar didoakan supaya dia termasuk dari 70.000 itu. Taib. Terus 20. Ashrun. Baik, tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengkhabarkan, ini kan dari perkara apa? Gaib, ya, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tidak ada yang tahu. Tapi ternyata Ukasha masuk di dalamnya, ya, melalui pengkhabaran dari Nabi. Berarti ini tanda dari tanda kenabian, ya. Baik, bahwasanya Ukasha masuk dari 70.000 itu yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nyatanya beliau pun terbunuh, mati syahid di peperangan melawan orang-orang murtad, ya, radhiyallahu taala. Terus Taib, fadilatu Ukashata ibn Mihsan radhiyallahu anhu, keutamaan Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, dijamin masuk surga. Taib. Lasta. Taib. Yang ke-22, istimalul ma'arid, penggunaan ma'arid. Ma'arid itu apa ya, kata-kata Iya, mungkin cocok, bisa dikatakan sindiran. Jadi kata-kata yang tidak menyindir orang, ya. Jadi dia menggunakan kata-kata ma'arid, iya. Maksudnya, lihat dikatakan oleh Syekh, Nabi SAW tidak mengatakan
selain dari Ukasha itu tidak apa? Tidak masuk ke dalam 70.000 itu. Kan setelah Ukasha dikatakan anta minhum, kamu termasuk dari mereka, qama rajulun akhar, yang lain berdiri lagi minta didoakan. Nabi katakan apa? Sabaqaka biha Ukasha, Ukasha telah mendahulimu. Nabi tidak katakan kamu tidak termasuk dari mereka. Hanya dia bilang apa? Ukasha telah mendahulimu. Nah, ini terdapat apa? Penggunaan ma'arid, ya, dan kebaikan akhlak Nabi SAW, di mana beliau tidak mengatakan untuk orang yang lain tidak masuk dari golongan mereka. Taib, yang terakhir. Taib. Saddu dzara'i li'alla yakuma man laysa ahlan fayurad. Ya. Menutup peluang, ya, supaya yang lain tidak berdiri, orang yang tidak pantas mendapatkannya, fayurad, lalu dia ditolak. Maksudnya Nabi SAW langsung menutup, ya. Maksudnya begini, seandainya orang yang kedua setelah Ukasha berdiri, ya, langsung dia katakan anta minhum, kamu juga termasuk dari mereka, maka yang lain pasti akan apa? Minta juga berdiri lagi. Ya, kalau diiyakan, iya lagi, berdiri lagi kan? Nah, di sini katakan menutup peluang, ya, untuk tidak berdiri orang yang tidak layak, ya, maka dia pun ditolak, ya, maksudnya tidak diberi peluang. Ini Masya Allah, ya, 23 fawaid yang disebutkan dalam hadis. Baik, wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ini dulu yang kita baca. Alhamdulillah dengan ini selesai tahqiqut tauhid. Ya, itu yang paling pokok dipahami sisi pendalilannya dalam hadis. Jadi kitab tauhid itu sebagaimana yang telah kita sebutkan terdiri dari bab-bab. Ya, yang perlu dipahami itu hubungan bab dengan hadis dari sisi mana. Ya, jadi kalau antum paham maksud dari bab itu, ya, kemudian di setiap ayat antum paham, oh, hubungannya ini dengan ini, ya, bab ini dengan hadis ini. Kalau antum sudah paham itu Masya Allah, ya, bekal yang sangat besar bagi kita, ya. Taib. Insyaallah taala di pertemuan setelahnya kita masuk di bab yang ketiga, babul khaufi minasyirk. Jadi setelah disebutkan tentang keutamaan tauhid, tentang tahqiqut tauhid, Syekh akan menyebutkan bab tentang takut dari lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Baik, hada wallahu alam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.